गुरुदेव जी महाराज बख्शिशां कर रहे ने साडे ते। श्री जपजी साहब ब्रह्म ज्ञानी अथवा सतगुरु, क्योंकि आकार अखर आया जिहड़ा निरंकार दा है, निराकार परमेश्वर दा भाव, वो तां पहले अर्थ विच आपां सरवण कर लिया। हुण क्योंकि हुक्मी दे हुक्म विच जिन्ने आकार बनते ने, ये शरीर बनते ने, वो जिहड़े हुक्म नूं मन के हुक्मी दा आकार ही बन जाते ने। पहलां तो यह 10 स्वरूपां उत्ते ही आउणा कि 10 स्वरूप ब्रह्म दा आकार। वैसे तो निरंकार दा कोई आकार नहीं है, पर भट्ट कहते ने आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। ये निरंकार ने अपना आकार बनाया लोकां नूं सिक्ख्या देण वास्ते। वास्तव विच प्रकाश दा कोई आकार नहीं हुंदा। प्रकाश निर्गुण ने सरगुण विच गुरु नानक देव रूप आकार बनाया अपना, 10 स्वरूप बनाए। सिक्ख्या जिहड़ी दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सारी सिक्ख्या, अते बचन कीता कि साडा हिरदा है, साडे हिरदे जनना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं, अते पंजां ਸਿੰਘਾਂ नूं साडा रूप जानना, सारी संगत साडा रूप है। तो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिशां कीतियां कि हुक्मी जो हुक्म दे मनण वाले ने सतगुरु महाराज जी अथवा ब्रह्म ज्ञानी ने, इन्हां दे लिखे अनुसार जे हुक्म दे विच अकाल पुरख ने लिख दिता कि हुक्म लिख दुख, कि हुक्म ने लिख दिता अकाल पुरख ने अपने हुक्म विच कि जीव दुख प्राप्त करेगा। पर जे किते अचानक महात्मा दे मत्थे लग गया, हो सतगुरु दे कोल आ जावे, कोड़ी प्रेमा कोड़ी जिन्हों महाराज गुरु अमरदास जी ने तारिया, एक कोड़ी नूं गुरु नानक देव जी ने तारिया, जो उन्हां दे कर्मां दे विच दुख लिखिया होया सी, तां महाराज जी ने सुख रूप करके बना दिता उहनूं। क्योंकि एक बड़ी वड्डी बख्शिश है। असीं सारे जाने लेखां दे मुताबक अपनी जिंदगी जिउंदे, लेख लिखे नहीं वाहिगुरु ने। लेख ना मिटाई है सखी जो लिखिया करतार, पर उन्हां लेखां नूं जिहड़ा भुगताउणा है वो सतगुरु महाराज किरपा करते हैं। फिर लेख तो हुण लिखे गए, वो तो आपां लेखां दे अधीन हो गए हैं। सारी जिंदगी दुखां 'च कटनी बहुत औखी है। सो निरंकार ने ही फिर सतगुरु रूप तू धारण करके, जदों निरंकार ने देखिया कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, ताइयों निरंकार ने आकार बनाया। फिर अपना आकार बना के गुरु नानक देव जी का संसार के अंदर विचर के दुनिया के दुखों को दूर करन दा दारू दिता उन्हां नूं। कि जिवें हुण एक आम बंदा बीमार हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, सट लग जाए, जख्म हो जाए या फोड़ा फिणसी हो जाए, जो मंजे ते पिया रहे, जे कहे आपे आप हट जाएगा, कोई लोड़ नहीं दवाई दी, वो वक्री गल है। नाम वालियां दी एक वक्री गल है, ये आम संसारी जीवां दा प्रमाण है। जे कोई कहे कि बिना दवाई तो आप ही हट जाऊगा, आप ही हट जू, चलो जख्म हो जाए आम, पहला लोग मिट्टी ला लिया करते, कोई पानी नाल धो लैंदा, कोई किवें, ਉਹਦਾ इलाज नहीं है। वो दिनों दिन जख्म ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, नुकसान ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। पर जे उठ के वो डॉक्टर को चलिया जाए, जां डॉक्टर नूं उत्थे भी लिया सकते हैं आपां, ਉਹਦਾ इलाज शुरू हो जाए, तां वो दुख विचों निकल जाता, फिर सुखी हो जाता। ਉਹਦੀ आधी व्याधि जिहड़ी आ वो डॉक्टर दवाई दे के ठीक करदा।
ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲਓ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀਆ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਲੌਧਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਲ ਉਦਰ ਮੈਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੌਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਕੁਝ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਭਨ ਮਥਰਾ ਕੱਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲੌਧਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਟੋਕਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ।
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾ ਟੋਕਰਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੋਕਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਨੇ? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ? ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਰੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੁੱਟਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਪ ਹੀ ਸੀ ਮਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੂ ਨਾਮੇ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਨੀ ਮਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਰਛਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਹਾ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਲਹਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖਣਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਦੇਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਕੱਪੜੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਗਹਿਣੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਨਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ। ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 21 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਘਰ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਲੜ ਗਿਆ, ਗਹੀਰੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਪਾਥੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਰੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਲਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੇੜੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੇੜੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, 53ਵਾਂ ਜਨਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਗਲ-ਗਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ 11 ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ 12 ਹੋ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਜਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਸਰਾਪ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਜਦ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੱਛ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਦ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਉਹ, ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮਗਰਮੱਛ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ। ਡਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ 'ਚ, ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਖੀ ਚੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8 ਪਹਿਰ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ, ਭਵਾਉਣਾ ਭਾਵ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਦੈਂਤ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਰੋਕਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਲਾਈਆਂ ਤਿਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਬੁੱਝੈ ਪਾਠ ਹੈ, ਬੁਝੈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਬੱਲਬ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬੁਝ, ਬੁਝ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਝੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੱਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਬੇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਝੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੁੱਝ ਲਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ